අයිබන් සුබ උදෑසනක් ගාල්ලේ ඉඳන් අපි කොළඹට එනවා. කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට එනවා. සිව් දින තරඟාවලියෙන් පස්සේ අපි එක් දින තරඟාවලටයි ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ ඉංග්ලන්ඩ් ලයන්ස් කණ්ඩායම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රබල තරඟයක් වේවි අද මේ තරඟයේ කණ්ඩායම් දෙකම තම සමබර ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සහ අත්දැකීම් සහිත ජාත්‍යන්තරයේ ඉහළ දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කණ්ඩායම් දෙකම සමන්විත වන නිසා අපි සූදානම් කාසිය වාසියත් එක්ක එක් වෙන්න. After two closely contested games up in Gaul, the two four-day games, today we are moving to R. Premdas Stadium for the first unofficial one-day. I got the two captains, Sadira Samaravikrama, Tom Mabel, Manoj Mendis and our fourth umpire here with us. Sadira, you got the coin? Tails is the call. Heads it is. So Sadira has won the toss. Sadira, what you're going to do and give me the reasons for it. We choose to bat first because usually we know Kataram wickets are very good for the batters, so we're backing myself here. And the composition of your team, looking at so many senior players have come to this team from the four-day games. Yeah, we have a good side and we have two pure fast bowlers and one all-rounder, and altogether two spinners and six batsmen. Looking at the pitch, you clearly believe that putting runs on the board and maybe some turn later on in the game? I don't think, because there is a little bit grass in the wicket, so it's a flat track, I think. So we're looking forward to put a good total in the board. All the best. Go well. Thank you. Thanks. Tom, you lost the toss. If you had won the toss, what you would have done? Yeah, we're pretty happy. We would have bowled first as well, actually. So it's worked out for both teams. Any particular reasons? Maybe the early morning dew up in the pitch? Yeah, we think potentially that it might be a little bit tacky early on. But look, it looks a very good wicket, and we're going to have to make sure we bowl well and try and put them under a bit of pressure this morning. And composition of your team, I believe there are so many changes from the four-day games. Yeah, it's quite a different squad. We've got three sort of front-line bowlers and then three all-rounders. But I think we bat pretty deep, so yeah, very happy with our team. And finally must be enjoying the sun, not the winter in England. Yeah, it's much better being abroad in the winter, that's for sure. So now we've been looked after so well and obviously had some really good games against Sri Lanka, so hopefully it's going to be a very competitive series. Super. All the best. Go well. Thank you very much. So news out from here is that Sri Lanka Sadira Samaravikrama captain has won the toss and they elected to bat first. The Sri Lankan Fernando Cruz Pulle, the informed batter. This is the England Lions team. Few changes from both sides, and I've been joined by Farviz Maharoof. Maha, interesting to see both lineups have been changed, and few interesting names there as well. Morning to you, Gamini. Morning to all our viewers joining from all over the world. Sri Lanka in the toss batting first, and this man on screen, Lasith Cruz Pulle, has been in super form, fresh from that 100 up in Gaul. A very good strike rate of 92, average at 30, something that he would like to improve on as more he plays. As we see the first ball coming up. Hint of movement from the right-hander's outside edge. Yeah, you mentioned about Cruz Pulle, Maha. He's in rich vein of form in all forms of all formats, really, in domestic as well as that those two four-day games. And this is Avishka Fernando. Lot depends on him as well. Those are decent numbers. 42 average, very healthy strike rate, 95, 800s. Lot depends on him. Sam Cook, pretty early doors in his list career, playing his 14th game, and the strike rate is quite high as well as the average, something that these youngsters should work on. What we have to learn is, and remember, these days the pitches have been so good wherever we go in one-day cricket and T20 cricket. The bowlers, if you are off the mark and going for it, and first runs on the board, that too nicely clipped leg glance towards fine leg for a boundary, and Lasith Cruz Pulle and Sri Lanka are off the mark. The fine leg was inside the circle. So Cruz Pulle had enough contact on that one. Sam Cook, like Maharoof mentioned, he was part of the red ball squad as well. Bit too straight on that occasion. Two slips, point, extra cover mid-off on the offside along with third man. Oh, that's pretty close. That's very close. And he's a goner. Stuck on the crease was Cruz Pulle. That was beautifully bowled. The two previous balls went away from the right-hander. That one straightened up a little bit more.
It looked very close. Maybe the height, looking at it live from the commentary box, that's the only doubt what I had, but looked very adjacent. The umpire had no hesitation and raising his finger. Very good delivery, good length, seaming back in. And for me, Gamini, I think that's crashing the leg stump. Not a big stride forward, is it? So easy decision for the umpire. Cruz Pulle gone for 4. LBW cooked, and Sri Lanka loses their first. The total is on 4. He batted really well, didn't he, up in India? Definitely a player who made a good mark. Still early doors in his career, playing his 26th game. Decent average batsman who's batting in the middle order, almost 36. Couple of hundreds, 5 half centuries. As you correctly said, this series, I'm pretty sure Nonitha Fernando will be targeting to get those big numbers. Not very convincing from Fernando, but he gets his innings underway. You were down there for the toss, and you mentioned about the English skipper wanting to bowl first, and he thought there was a bit of juice on the surface. And that had paid dividends. Not that it was his decision, but it up on the knee roll. It's a very fantastic catch at mid-on. Saqib Mahmood bowling that midland leg line, and Nonitha Fernando possibly trying to whip it through mid-wicket. Gets probably a top edge, but in the end, the field at mid-on took a fantastic catch. Didn't look very comfortable, did he, Maha? I think both these bowlers had the drop on Nonitha Fernando. He didn't look very comfortable, did he? Again, that catch, magnificent catch. Fernando goes for 2 off 11. Sri Lanka loses their second. Angelo Matthews. Nice to see him back in the white ball format. And what a time for him to come too. A lot of experience and very good quality in those numbers. Strike rate of 80, 400s. He has been a magnificent servant for Sri Lanka cricket for a very long time, and Maha, you had a chat with him this morning too. He's pretty eager to make it into the side. This was the last dismissal. Did he tell upper touch, you think? He was a bit too upright too, wasn't he, Fernando? Would have stopped a little bit, but just half-hearted. Was asking to be hit probably through mid-wicket for a boundary, but in the end, that's sort of a day for Nonitha Fernando, chipping it, and a magnificent catch at mid-on. හානගේ පහරක් හැවර ස්ට්‍රේට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් විම දිගේමයි විශේෂයෙන් තාක්ෂණයේ ඉතා මැනවීම සහ කාලය මැනීම ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණු පහරක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ. මහමුඩ්ගේ ලයින් එක ඉතාමත් හොඳයි. නමුත් ලෙන්ත් එකේ තමයි පොඩි ගැටලුවක් තිබුණේ. පිටිකරුවාගේ ඉදිරියට පන්දුව පතිතවන්නේ. මැතිව්ස් පන්දුව සම්පූර්ණ පිත්තේ මුහුණට යොමු කරනවා. වැරෙන් පහරක් කෙල කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මෙයයි පරණත අත්දැකීම් සහිත පිටිකරුගේ ලක්ෂණය. ඔහු දන්නවා ඈත අන්තේ ලෝන් ඔන් කලාපේ පන්දු රකින්නෙක් රඳවා නොමැති මොහොතක පහසුවෙන් ලබාගත් ලකුණු 4ක්. පරමාක් ඉහළයි පන්දු වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්, නමුත් පාදේ ඉහළ කොටසේ වැදී ගිය පන්දුවක් විසින් තමයි දක්නට ලැබුණේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් මානව රම්කව ඩ්‍රයිව් පහර එවර කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ අතරින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත යනවා. මැතිව්ස් ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර. ශකීබ් මහමුඩ් මේ දක්වා ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ. තමත් හොඳින් පන්දු එවත් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන්ගේ අර ලෙන්ත් එක පන්දුව පතිත කරන සීමාව පිළිබඳව මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම යම් ආකාරයකට ගැටලුවක් ඉන්නවා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ ඉදිරි පාදයේ මෙතන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ඕනෑම අවස්ථාවක. තමගන පහරක් හරින පිත්තේ මුහුණතේ පන්දු වද්දා ගැනීම පිතිකරුවෙකුට දර්ශන සෑහෙන තමන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා ඉනිම ආරම්භයේදී සෑහෙන වටිනා අවස්ථාවක්. උඩ පන්දුවක් කතා හරිනවා පළමු ස්ලිප් කලාපේ. අපි කතා කරමින් සිටපු දේ තමයි මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තැබීම තමත් උන්ගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක බව. ඒවර අවාසනාවන්ත පන්දු යවන්න සකීබ් මහමුඩ්
ඔහු ලබාගත්ව තිබූ කඩුල්ලක් තුන්වන කඩුල්ලයි ඔහුට අහිමි වන්නේ. සදීර සමරවික්‍රම නායකයා මේ සදීර වාසනාවන්තයි. තරමක් සාමාන්‍යයෙන් කමිල් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නකොට ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන තමයිගේ ඉන සීමාවෙන් උඩ පන්දුවක් පැමිණීම, ඉන්ට පලින් පැමිණීම, බිමට වැටෙන්නට පැමිණීම මේ වෙලාවේදී තරමක් ඉහළින් පැමිණෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට ඔහුගේ දෑත ඉදිරියේ තිබෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ දෑත ඔහුගේ ශරීරයේ ආසන්නයේ තිබෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් ඒ අනුව බලාපොරොත්තු රඳවාගෙන සිටි ඉනිම නිම කිරීමේ සමත්කම දක්වනවා සෑම් කුක්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දැවි යනවා උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින්. ජේම්ස් රීව් උඩ පන්දුව රැකගන්නේ කඩුල්ල පසුපස සිට ලකුණු 13කට දැවි යන්නේ. ඒ අනුව දැන් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම දැඩි අසරණ තත්වයක තිබෙන්නේ ලකුණු 25යි කඩුළු 4කට. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා පන්දුව ගුණේ දෝලණය වුණා. ඔහුගේ ප්‍රදේශයට ඔහු ඉන්න තැනට ඒ නිසා අපේ ඉදිරිපාදයේ තරමක් පසුපසට අරගෙන ආරක්ෂා වෙන්න දරු ප්‍රයත්නයක් තුල තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගන්නේ. විශේෂයෙන්ම කුක් අද උදෑසන සිටම මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ සියලුම පන්දු වාරය තුළ ප්‍රතිඵලයක් පීඩනයක් එල්ල කරන්නට සමත් වුණා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 13යි පන්දු 17කදී ඒ අනුව ලකුණු 25යි කඩලු 4කට. නවපිතිකරුවා සහන ආරච්චිකිය හුව තරග 58ක් මේ ලිස්ට් A ක්‍රිකට් තරග. එෙහිදී ඉනිම් 51කදී ලකුණු 1138ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සෑහෙන තේරීම් කමිටුව මොහු පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටින ක්‍රීඩකයෙක් සහන ආරච්චිකිය. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් චන්දික අමරසිංහ විනිසුරු නිහඬයි. නමුත් තාම හොඳ පන්දුවක් හරියටම යෝකලෙන්තේ පන්දු පත් කරේ පිතිකරු තම සීමාවේ සිට තරමක් ඇගිලි තුඩු මතින් නැගී පන්දුට පහර දුන ආකාරයක් අපි දුටුවේ. තාම හොඳ පන්දුවක් පිටේ වදින හැඩක් දක්වන ලැබෙන දර්ශන සානාරචිගේ. වයිට් පන්දුවක් වී යුතුයි පැහැදිලිවම පායිනේ නිවත පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටම වයිට් පන්දු සමගින් ලකුණු 31යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිනේදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ පැමිණීම ඔහු 2023 ලෝක කුසල තරගාවලිය සඳහා මේ වයිට් පන්දු නැත්නම් සුදු පන්දු යටතේ ක්‍රීඩා කිරීමට 2021 වසරින් පසු තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. After the initial power play session, That's beautifully picked off the legs. That'll calm his nerves. Sadira Samarekrama, end of the day, Haritha, he's the one who made the decision to bat first after calling it correctly, and that was a very juicy half volley on the legs. Beautifully played, brilliantly timed. This outfield here at R. Premadasa gives you a lot of value for your shots. So once you get it past the infield, there are not many times that the fielder is going to win the race. Not the easiest thing to do. That's kind of a shot that you might like to play on a track like this. I was just about to say that this track is not a pitch where you want to play those high expensive drives on the up and go full. එක් ලකුණක් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට සදීර ලකුණු දැන් 14යි. සදීර තමගේ පිට ඉන්නට පිටින් යන පන්දුවට ස්ට්‍රාකට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණුම යොදා ගැනීම උත්සාහ කරනවා නිරන්තරයෙන්ම තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු යොමු කරන්නට. නමුත් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ පන්දු රකින්නේ හඳවා තිබෙනවා මේ ලකුණු ලබා ගැනීම උපක්‍රමයේ වලකාලන්නේ. ටොම් බෙල් තරමක් වේදනාකාරී තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ ඔහු පන්දු යොමෙන් අනතුරු තරමක් බලමු පිටකොන්ද ප්‍රදේශයේ තමයි යම් වේදනාවක් ඇතිවන්නේ. ඔහු සෑහෙන වේදනාවකට ලක් වී තිබෙනවා දර්ශන. ඔහු ප්‍රථම ආධාර ලබා ගන්න හැඩ දක්වන්න ලැබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක් පන්දුව යොමු කරනවා ඩීප් මිඩ්වෙට් කලාපයේ දෙසට 40 සීම වාසන්නේ ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් හැකියාවක් නැහැ රැක ගන්නට. ලකුණු 4ක් සහනාරචිගේ. සහනාරචිගේ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ ලකුණු 15 සහනාරචිගේ ලබාගත්තේ. ඒ වගේම සදීරගේ ලකුණු 16 මේ පේනන අංකයට වඩා වටිනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු 4ක් බිඳවැටලා ලකුණු 25කට තිබුණ මොහොතකයි මොවුන් දෙදෙනා පිටියේ කුණේ. පන්දු වර 16ක් නිමයි ලකුණු 62යි කඩලු 4කට. ලෝක ලෙන්තිපත් වූ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා කර පිළිගත්තා. මෙවර සුවි පහර ලකුණු 4ක්.
තරමක කෙටි පන්දුවක් පායින් දෙසින් පන්දුව පතිත කළේ ඉතා හොඳින් ඔහු ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන ස්ථානය පිළිබඳව සිහිය තබා ගැනීමෙන් පහර දුන ආකාරය දක්නට ලැබුණේ. ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටිය තරමක් ස්කෝලේ කලාපයට බරවන්නට ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණේ. නමුත් ඒ ඉඩ ඉතා හොඳින් ප්‍රයෝජන ගත්තා සහන ආරච්චිගේ. ඉතා මැනවින් පන්දුව යොමු කරා ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්කෝලේ කලාපයේ දෙසින්. උඩ පන්දුව අද්ද මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් වරක් දෙවරක් පතිත වී පන්දුව හතර සීමාව වෙත ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න. එවර පිටින් දෙසින් වැටෙන පන්දුවට ලොෆ්ටර් ටොෆ්ටර් පහරක් එල්ල කරේ. නවසීලන්ත සංචාරයේ දෙන කණ්ඩායම පුහුණු වීම සඳහා රැඳෙල්ලි. එවර ඩ්‍රයිව් පහරක් ෆුල් ටොස් පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම මනරම් ඩීපෙක්ෂර කව කලාපයේ දෙසින් ප්‍රබල උත්සාහයක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ඒ උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න. ලකුණු 4ක් පලාක්කා ලමින් ලකුණු 2කින් සෑහෙන පත්වන්නට සිදු වෙනවා. පන්දුවාරි නිමාව. එවර පායින් දෙසින් පන්දුව පතිත කරන්නේ පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ෆයිල් කලාපේ. දෙසට ක්‍රීඩකයෙක් නෑරක ගන්නට ලකුණු 4ක්. එය සහන ආරච්චිගේට ඔහු ලබා ගන්නා 3-4 පහර. වැදගත් සම්මතාවයක් ගොඩනැගින්නේ ශ්‍රී ලංකා නායකයා සහ සහන ආරච්චිගේ අතරේ. අන්තය මාරු කරමින් එක ලකුණු බැගින් ලබා ගැනීමෙන් දුර්වල පන්දුවේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යොමු වෙමින්. But this is an experienced campaigner now. $100 for 4. A lot better looking scoreboard, a giant scoreboard here at Ketarama. 75 of 89 deliveries. That's how well these two have played. San Narachige. In fact, that's towards Squalek for a couple of runs there. Once again, good commitment. Tom Prest doing the fielding. Yeah, Ketarama is the first day-night venue in Asia, and this is where the highest test score was made against India by Sri Lanka. Oh, he goes aerial, finds the gap. Good 4. Back on the point. Samar Vikrama needs to understand that his wicket is very important, but he knows what he's doing. Just what the doctor ordered, a boundary. Previous ball he faced, he tried to go down the ground, but this time hanging back, and the shot was wide, the vacant fielder. What he did well, that was not half-hearted, it was full on, an important boundary to release the pressure. කෙටි පන්දුවක් පන්දුව යොමු කරනවා මිඩ්විඩ් කලාපයට ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ පන්දුව රැක ගන්නට ලකුණු 4ක්. සහන ආරච්චිට තම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරන ආකාරය දක්වනවා. ඉවරත් තම මැනවින් ස්ථානගත කරා. ජේකබ් බෙදල් පන්දුව කෙටි පන්දුවක් හැටියට පතිත කරා පමණයි ආරච්චිගේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ස්ථානගත වුණා. ඒ සමබරතාවය රැක ගැනීම සහ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. ඔකේ කැපි පෙනෙන වෙනස තමයි ඔහු අර ධන ගහන එක ටිකක් ඉක්මනින් සිදු කරනවා. හොඳ පන්දුව ආපසු බාර දීමක්. නමුත් තුන්වන විනිසුරු වෙත තීරණය යොමු කරනවා රැන්මෝ මාටිනස්. මම හිතනවා ඔහු තම ඉක්මනින් ලකුණු සම්පූර්ණ කරා කියලා. Waiting for side on. Okay, thank you, director. Batsman well inside the propping crease when the bails off. ලකුණු සියේ සම්බන්ධතාවයක් සමග අර්ධ ශතකය සහන ආරච්චිගේට රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චිට පහසු තීරණයක් ලබා දෙන්න හැකියාව තිබුණේ. और පියවරක් ඉදිරියට පණමින් ලොෆ්ට් ටෝන් රේ පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. ගිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙස නිසා වෙනම ඔහු පිට ඔසවා තමගේ ක්‍රීඩාකාරී ප්‍රතිචාර දැක්වේ. දෙවන මිනිසුන්ට යොමු කර තිබිදිත් එවර බෑක් කට් පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණු 4ක් නවතා ගන්නට කිසිදු විඩ කඩක් නැහැ. හරියටම බෑක්වර්ඩ් සහ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් පන්දු යන්නේ ලකුණු 4ක්. එය සදීට සමර විකට්.
ඔවුදුටුවා පිටිනට සෑහෙන ඈතින් පන්දුව පතිත වුණේ කෙටි පන්දුවක් හැටියට ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. කල්යල් මැනීම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරා මේ බලන්න. ඈතින් වැටිච්ච පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. සදිරත් දැන් ලකුණු 47යි. කුක්ගේ හොඳ පන්දුව ආපසු වර්ධීමක්. ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ප්‍රබල උත්සාහයක් 40ම වාසන්නේ නවතා ගන්නවා පත්. තරමක් පායින් දෙසින් පන්දුව පතිත කළේ ටොම් බෙතෙල්. ලකුණු 3ක් කරා යෑමේ හැකියාව පහසුයි. දෙවරක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. ස්කාලෙක් කලාපේ දෙස්රේ යනුව ලකුණු 50 ලබා ගන්නවා සදීර සමරවික්‍රම. පන්දු 63කින් ලකුණු 50 වාර්තා වන්නේ. උදින්න පන්දුට පහර දුන් අන්ඩෑමේ වගකීම මැනවින් තුකරමින් පන්දුට පහර දුන් නිවා. What the both teams wanted really. Sri Lankan's top order was given a torrid time by the English faster bowlers. That's been struck firmly. Oh, has he got the timing? Well. Mahmood, who was fielding at mid-off inside the circle, lost it completely. That was up in the air for a very long time. Another let off for the Sri Lankans. Yeah, lost it completely, didn't he? He was waiting for the ball, looking at the ball, and in the end, Sana Arachige is very lucky to be remained in the middle. So he's been rewarded for his good work, and onwards and upwards for him. Well, he picked up a wicket. Firmly hit by Sahan Arachige. The fault was he picked the fielder right into his throat. Sana Arachige had the right intentions. He was trying to go over mid-wicket, but unfortunately just dragged it towards square leg, and there was only lone fielder at deep square leg and found him. Hardly had to move the field at square leg. A little bit of more bat in that would have cleared for a 6, but I think Sana Arachige was trying to go over mid-wicket, but in the end was caught at square leg. Nevertheless, a decent knock of 57 of 80. Delivery Sri Lanka tottering at 146 for 5. So the new batsman in Chamika Karunaratne, another player who's looking for some very good performance to put up his hand for selection for that New Zealand tour. Just prior to that drinks break, Sri Lanka losing their 5th wicket, end of a very good partnership of 121 runs, and this is how it happened. Struck firmly. Just picked the fielder, the lone fielder like Maruf mentioned, just in front of spare. Few years down the line, another beautiful shot by Sadira Samaravikrama. The nicest and a beautiful stroke in the cricketing manual, made it look so easy, the inside out. Have been a nightmare for some of these bowlers. Thick outside edge, very unlucky for Critchley, and another boundary. Oh, is it? Just been pulled back. So saved a couple. Sajiv Virakon, spin bowling coach of the Sri Lankan A. Playing days was one of the gun bowlers, especially in first structure. Plenty of wickets, very good left arm spinner, helping the youngsters out. Officially played, but a short extra cover fielder could not get any hand to it. A single in the end. Yeah, I think Samaravikrama was looking to go inside out again. He got too close to the ball, as a result didn't have the elevation. Very nearly picked the fielder out there at extra cover. තම හොඳ ඔවුන්ට පුහුණුකරු සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්නට. ලකුණු 4ක් නියත වශයෙන්ම රැකගන්නට හැකියාවක් තිබේවිද පන්දු රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. චාමික කරුණරත්නටයි ඒ ලකුණු 4.
ශාමික මේ ඉනිමේ ලබා ගන්න ප්‍රථම හතරේ පහර. තරමක් බලමු පන්දුව පතිතේ මැද ඉන්න පායින අතර විය යුතුයි. තරමක් පායින දෙසින් පන්දුව පතිත කරන්නේ. පැහැදිලිවම ඉඩ ලබා ගන්නවා ඊටම හොඳින් කඩුල්ල වටා පැමිණෙන තඟපන්තු යවන්නාට ලකුණු ලබා ගැනීමට එල්ල කළ හැකි නිවැරදිම පහර එල්ල කරනවා චාමික කරුණරත්න. බෙතල්ට ජේකබ් බෙතල් එවර උඩ පන්දුවක් සාර්ථකයි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රශංසනීය මෙහෙයක් ඉටු කරමින් සිටි නායකයා සදීර සමරවික්‍රම පිටින් නිවත්වනවා. ලකුණු 74ට ඔහු උත්සාහ කළේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට. නමුත් පන්දුව රකින්න හඳවා තිබුණා උඩ පන්දුව ලබා ගැනීම සඳහා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිට සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුව පැමිණියා. බලමු ස්වීප් පහරක් කරා යන්නේ සෑහෙන වේගෙන් පන්දුව. තරමක් ඉහළින් පන්දුව පැමිණි. තා හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් දැස් පන්දුව වෙතම තබාගෙන තා නිවැරදි තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. අනුව අගනා වටිනා ඉනිමක් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 74කට දැවී යන්නේ පන්දු 86කදී. කොක්ස් උඩ පන්දු රැකගත්තේ ටොම් බේතල්ගේ පන්දුකට. දුෂාන් හේමන්ත නව පිතිකරුවා. උටත් මේ දේශීය ක්‍රිකට් තරග බිමේ සැහැණ හැකියාව පෙන්눔 කළ පිතිකරුවෙක්. තරග 47කදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100ක් හොඳ වී ලබා ගැනීම නිසාවෙන් පිත්තෙම් දස්කම් දැක්විය හැකි තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 86ක් පන්දු 100කට ලකුණු 86ක් ලබා ගැනීම හැකියාව. දැන් 174යි. මේ බිඳවටන සදීර සමරවික්‍රමගේ කඩොල්ල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට තරු ප්‍රයත්නයක් තුල මෙන්න උඩ පන්දුව. ඉතාමත් හොඳින් පසු කර යන්නට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. තාක්ෂණයේ මැනවින් භාවිතා කරමින් රැකගත් උඩ පන්දුවක් සියල්ල එහි තිබුණා. දුර්වල පන්දුවක් සාර්ථක පහරක් ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී චාමික කරුණාරත්නගේ පිටේ වයිට් පන්දුවක් වෙන්නට ඉඩ නොදී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. වේගය අඩාල ක්‍රමෙන් යව් පන්දුවක් ලෙසින් තමයි දක්වන්නට ලැබුණේ. ෂෝට් ෆයිල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රදවා සිටිය ඔහුගේ දකුණු අත දෙසින් තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. තරමක් වේගය අඩාල ක්‍රමෙන් යව් පන්දුවක්. සෑහෙන වෙලා තිබුණ පන්දුව යොමු කරන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් දරන නමුත් ලකුණු 4ක් චාමික ඒ මිනිමේ ඔහු ලබා ගන්න දෙවන හතරේ පහර. තමන්නට එන්නට පන්දුවට ඉඩ හැර පැමිණියයින් පසුව හොඳ හැටි පන්දුව තෝරා බේරා ගනිමින් එල්ලකල පහරක් කලබලකින් තොරව මේ එංගලන්ත තරග සංචාරය තුළ ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 6ක්. මේ නිමේදී ලබාගත් පළමු 6 පහර දුෂාන් හේමන්ත විසින් නිල කරන්නේ වේගෙන් පන්දුර පහර දීමන හැකියාවක් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. ඒ නිසා වෙන තීරම් කමිටුව ඔහු පිළිබඳව හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා. මේ පන්දුව ස්ලොක් සුයි පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයට ඉහළින් සෑහෙන දැවැන්ත 6 පහරක්. දශ පහරක්. Worked really hard to get the score, but they've got it so far. But let's feel in the end. I just want to say that Dushan Hemantha is capable, but this time he had a huge gap between the bat and the pad, and enters the ball and crashes to the middle stump. That's handy bowling figures for Jacob Bethel with his second wicket. This was very well delivered too. Yeah, he could have made contact with the bat. He couldn't. You miss a hit situation. So 194 for 7 into the 41st over. Dushan Hemantha gone for 9. Runner ball 9. Is for Tamil Union. Top score of 25 not out. Mentioned in my previous stint on his debut against Australia at the same grounds. Batted decently well. Now this was Dushan Hemantha probably trying to play for the ball which was turning away from the right hand, but in the end there's enough gap between the bat and the pad to sneak through and crashes to the middle stump. This has been the problem for Sri Lanka. Whenever there's a partnership building looks threatening, somehow England It will be quite a historic occasion for the Sri Lanka ladies as well as Sri Lanka cricket. 200 up with that single. The loss of 7 wickets. And also rightly so, the ladies getting rewarded with the match fees being increased, as we saw in the media.
Second run been called, and Pramod Madhushan with a valiant attempt. The umpire goes upstairs, looking at from the far distance. Side on best angle, please. Really close. Okay, I am satisfied. Batsman out of the crease when the bails off top of the stump. I am ready to make my decision. Decision is out. Focus the light, please. And the rest was easy to perform. Out for 4, Pramod Madhushan. From Sri Sumangala Warriapula, top score of 24 not out. So he should be able to hang around for a while. Played for Air Force and now turns out for Moors. Yeah, I was going to talk about him with Maharoof. Yes, Doctor. Was it another TV one? umpire to director. Looks close. Umpire referral for run out. Give me side on angle, please. First one, co-commentator got it spot on. This time. Okay, batsman just short the popping crease. I am ready to make my decision. Decision is out. Focus the light, please. Being run out without facing a single delivery, unfortunately. Sri Lanka in trouble. 201 for 9. Last man in, Praveen Javikrama. He's the better bowler. Good bat, I'll tell you. Kavisha Praveen Javikrama played for Holy Cross Kaluthara and then St. Sebastian's Moratuwa. And he's out because of this. There was a bit of hesitation. Initially he took off, then there was the hesitation. And superb pick up and return. Good work. Drew had very little to do. Shamika got to make sure that he either goes one way, which is to have a clear plan. This time a bad delivery by Bethel down the leg side, full toss, asking him to be put away, and Chamik Karunaratne just got enough bat to bisect that gap, and an important boundary for Sri Lanka. What I meant by saying patient is waiting for something like this, and then you can be adventurous. That's why I wanted to make a point where whether Chamika Karunaratne does trust Praveen Javikrama's defense, whether he does it. If he does so, as you said, he can play the patience game. If he doesn't, I think he has to use the long handle. Just like that, bludgeon through the extra cover for another boundary. There is some character, Chamika Karunaratne. You said hot blood, not because it's midday or just past midday. Simply the character of Chamika Karunaratne. Last ball coming up, pretty sure he will be wanting to get a single and get the strike back in the next over. Tom Mabo will be smart enough to get the fielders in the ring to try and save that single. Another left arm spinner ball and taking the ball away from the right-hander. Down the ground, this time right in his arc, and goes for a massive 6 over long on. It was high, it was handsome, and the distance as well. The second 6 of the innings. This is what he can do. It's just in his mind what he's going to do next. I want to see him bat as long as he could. That's what he does really well. And if he's in his arc, there's no doubt about his power. And the left arm spinner. Is it height, distance, both? Yes. 14 off 3. Full again. Thought the left arm spinner wanted to go full
bowled at Yorker length, but what Chamik Karunaratne did, it got underneath it and believed in his power, went through the line, with the turn, and in the end, probably the safest area in a cricketing field is to go down the ground. As I said in my previous ball, his power, you cannot question. If he gets it right, it's going the distance. And the pressure on the young bowler, 14 of 3. $50 for Chamika Karunaratne. Well played. That's the third batter to get to the half century. But this was an important one. Definitely an important one. A fighting knock. We saw so many wickets being falling around him. He had the presence of mind to do what he's doing at the moment, and right now he's just enjoying himself and getting a Sri Lanka a score which is quite compatible against a very strong looking England A batting lineup. කමින් සාමාන්‍ය මේ තරගයක සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනගනවා කියන්නේ කණ්ඩායමක් විසින්ම ශකීබ් යොමු කළ පළමු පන්දුවට පන්දුවක් රැක ගන්නවා යනුව ශ්‍රී ලංකා ඉනිම නිම වෙනවා. කෙටි පන්දුව යොමු කරේ ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලික කලාපයේ දෙසට. හතර සීමාව ආසන්නයේම උඩ පන්දුව රැක ගනිද්දී චාමිකගේ ඉනිම නිමවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 230කට දැවි යනවා. මානම් දර්ශන සිතනවා සමහරක් විට ලකුණු 30ක් පමණ යම් අඩුවක් දක්වන්න ලැබෙනවා. තරණ තිරු 90 බැලු කල හොඳ තරගයක් දීමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 230 සවස් යාමේ දගපන්දු යවන්නට බෙහෙවින් උපකාරී වේවි. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ක්‍රූස්ප්‍රේ ලකුණු 4යි, නෝනිදු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 2කට දෙවි ගියා, අවිෂ්ක ලකුණු 0 දෙවි ගියා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 13යි. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 121ක සමතතාවයේ පස්වන කඩුවල වෙනුවෙන් සදීර සමරවික්‍රම සහ සහනාරච්චිගේ අතර ඒදී සහනාරච්චිගේ ලකුණු 57කට දෙවි ගියා. ඉන් අනතුරුව සදීර ලකුණු 74යි. චාමික ඉතා අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 48කදී ලකුණු 52ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 230 සීමාව කරා යෑමේදී ඔහු තමයි වැඩිම දායකත්වය අවසන් මොහොතේදී ලබා දුන්නේ. මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන් ලකුණු ලබාගත යුතු තිබූ අවස්ථාවක්. මේ සෑම් කුක් සහ ශකීබ් මොහමුඩ් අතර කඩලු 5ක් බෙදී ගිය ආරම්භක වේග පන්දු යන දෙදෙනා අතර. ඉන් අනතුරුව ජේකබ් බෙතල් පන්දු අර 9ක් යවුවා ලකුණු 50ට කඩලු 2යි. ටොම් ප්‍රෙස්ට් ඔහු පන්දු අර 2යි පන්දු 5යි යවුවේ ලකුණු 13කට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. සදීර සහ සහනාරච්චිගේ අතර ලකුණු 121ක සමතතාවය තමයි ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ලකුණු 230ක් දක්වා ඉහළ නැංගුවේ. අපි බලමු මේ ලකුණු 200 ඉලක්කය එංගලන්ත කණ්ඩායම කොහොමද පසු කරන්නේ? එය පසු කරන්නට නොදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොහොමද ඒ රැකගන්නේ? It's going to be Pramod Madhushan to start the attack for the Sri Lankans there. And Jacob Beto, the young left-hander, is taking strike. No run. Foolish delivery. It's a very hot afternoon here in Colombo. Madhushan, it's got a bit of an X-factor, Maha. He had a stint with the national team in 50 over and the T20 format already. Jack Haynes, they like to go hard at the ball and baseball style. Oh wow, not where he intended, Vettel, but nevertheless he gets off the mark with a single towards third man. So end of a very eventful over. Beautifully played. That'll be the first boundary for Betel. A lot of left-handers loves the ball in that area, and Betel is no exception. Yeah, timing and placement perfect. Bread and butter for Betel down the leg side. Nice hit position, not falling over to the offside, middle of the bat. That will give huge confidence to Betel. Just a tad just away from the off stump. Probably start around the fourth off stump and finish around third off stump or the middle stump would be ideal. And I'm pretty sure they know that as well, but just that the radar just not switch on. Inside edge of some width, throwing the kitchen sink, Tom Bethel, but in the end, pretty lucky
to get a boundary. Yeah, you mentioned about the fourth stump, but that was a bit wider than that, wasn't it? That allowed Bethel to free his arms. Didn't bounce the way he wanted. Fortune favours the brave. This one can happen when a fast bowler, especially when you a right arm fast bowler and bowling to a left hand, swinging the ball back in. When it doesn't swing, goes with the angle. Down the leg side this time, overcompensating. And 5 wides in the end. The wicket keeper, skipper Samar Vikram had no chance. The previous delivery was way outside the off stump, got inside it, but this one, Milan Ratnayak overcorrecting it, and down the leg side it goes. He's like purely as a batsman to play that finisher role. If he's going to make that score. Oh, valiant attempt at mid-off. Avishka Fernando, firmly hit by the way, by Haynes. And unlucky, these are the chances that Sri Lanka got to be holding on if they're to win this game. Half chances. But saying that, that was a very difficult chance. Yeah, like you said, it's very easy to say it from up here. These are never easy. You have to time your jump. You have to get your hands in the correct place. And you have to come down with it. But you got to take these chances at this level, don't you? They expect you to take it anyhow. Especially with Avishka Fernando being a decent fielder. It's a beautiful shot. This time, Pramod Madhushan overcorrected, pitching it slightly shorter. And that was bludgeoned towards score point for a boundary. Yeah, that's all to the wound, they say. Half chance the ball before. And smoke through the offside, the second one. No need to run for that. Stand, save your legs, son. That was travelling like a tracer bullet. That's his first boundary, hence. You can clearly see their intentions, can't you? Things goes wrong, it goes terribly wrong. Second slip fielder was just moved out from that area. And exactly where it passed as well. I'm not saying that it carried to the second slip. But if there was a second slip in that position, he would have saved that 4 runs. And the morning, as we remember, Avishka Fernando, just for the delivery, the third slip came in, the next ball, he was caught out. But this occasion, it's the other way around. පන්දුවට පන්දුවක් ලෙසින් රැකීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් පසු ක්‍රමින් 4 සීමාව තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් පසු කරදී තවත් ලකුණු 4ක් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැන් ලකුණු 37යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නොදවි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 6 වන පන්දු වාරය. පන්දු ඕවරයකට ලකුණු 6ක වේගයක් රඳවා ගනිමින් මේ ලකුණු රැස් කරගන්නේ. දැන් ගලී ක්‍රීඩකෙකු නැහැ. උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් ගලී ක්‍රීඩකෙකු සිටිය යුතුයි. ප්‍රබල උත්සාහයක් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ නමුත් එයත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. කුල් පහර වේගයෙන් දිනනවා මිඩ් විකට් කලාපෙන් නවතාලන්නට කිසිම ආකාරයක හැකියාවක් නැහැ. පන්දු රකින්නෙක් නැහැ. ලකුණු 4ක් බෙතල්ගේ පිටෙන් එංගලන්තයේ කණ්ඩායමට. තමත් සාර්ථකව හරවා පහර එල්ල කරේ. ඔහු විශ්වාසයෙන් යුතුව ඔහුගේ සමබරතාවය රැකගෙන මුදින් පන්දුව තෝරා බේරා ගන්න මදක් කෙටි පන්දුවක් පමණයි. තාමත් හොඳින් ස්ථානගත වුණා. පසුපාදේ ඔහුගේ බර සංකලනය කර ගැනීම, කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරා. හරිද අපි දැක්කා එංගලන්ත ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා සෑම් කුක් සහ ශකීබ් මහමුද්. ඔන් පන්දු යවන්නට කෙටි පන්දු, කඩුලෙන් ඉවතට පන්දු. මෙසිල්ලය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුල කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට බෙතල් වාසනාවන්තයි. බෙතට ඒ ලකුණු 4 සමගින් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලක්ව 106යි. පන්දු වාර 7ක් හිමා වෙන්නේ. වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් හැටියට සටහන් කරනවා.
පිටේ ඇතුළත ධාරයේ වැදිලා ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදී ගියෙහි පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණේ නැහැ. පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. උත්සාහ කරන්නට තිබුණා. හරිද? චාමික කරුණාරත්න. සාමාන්‍යයෙන් පිටිය තුළ ඉතාමත් වේගයෙන් දිවයාමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක් උපරිම උත්සාහයක් ගත්තාද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. සෑහෙන වෙලාවක් ගෝනේ පන්දුව රැදී තිබුණා. මෙවැනි අවස්ථාවක half chances අර්ධ අවස්ථාවන් පූර්ණ අවස්ථාවන් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම පන්දු රකින්නන්ගේ වගකීම. Catchers win matches. drive පාර වේගෙන් ඇදියනවා. රැක ගන්නට කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් හතරේ සීමා පසුකරදී චන්දික අමරසිංහ විනසුතුමන් ලකුණු 4ක් සටහන් කරනවා. ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් දර්ශන ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පිටිකරණය සල්සා ගන්න ආකාරය අපි දකින්නේ. ශ්‍රී ලංකා නායකයා සමහර විටක මීළඟට විශ්වාසය තබාවි ඔහු සතු දඟපන්දු බලයනිය පිළිබඳව. පාපය අවසන් වෙනට ඔන්න මෙන්න කිය තිබීදී. ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක් එක් කර ගන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 4යි. පිටින් පන්දුව පතිත උනේ. එහි වාසිය තමයි එක්වරම ඔහුට ප්‍රයෝගික කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මේ බාන හේන්ස් කොතරම් හොඳින් සාර්ථකව ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරාද කියලා. හේන්ස් කියන විට ඔබට මතක් වෙනවා ඩෙසින් හේන්ස්. මේ ජැක් හේන්ස්. වර ඉහළින් පන්දුව නමුත් රැක ගන්නට ක්‍රීඩකයෙක් හඳවන්නේ නැහැ. තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එක් කර ගන්නට සමත් වෙනවා. හේන්ස්ගේ පිටෙන් මේ පන්දු වාරය තුල ලකුණු 8ක් හේන්ස් මේ වන විට වාර්තා කරගෙන හමාරයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් නොමැතිව මේ පිටිය සකස් කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව නම් යම් ප්‍රමාණයක වික්ෂිප්තභාවයක් මගේ හිතේ තිබෙනවා. කඩළු දවා ගන්නවා නම් පන්දු යවන්නාට උපරිම සහයෝගයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ආරක්ෂාකාරී පිටියක් සකසා තිබෙන ආක්‍රමණශීලී පිටියක් නොවේ. Hold him. Jayavikrama has got Haynes in a very comfortable and heartening fashion. This is what happens when you keep the scoring rate a bit low. The last over was a decent one by Chamika, and this one just enough turn. Pitching at the middle stump, just turning away from Haynes, just enough turn to knock the off stump off. Jack Haynes, a decent 25 or 28, England Lions, 69 for 1. Edgbaston, Sam Hain playing his 60th game. Very good average, 58.54. That's very impressive. 10 hundreds, 15 half centuries. Definitely a great start to his career. Must be knocking on the door. It's the dismissal of Jack Haynes. Long off, long on. In the circle, asking Hain to go down the ground if he wants to. Take that risk. The best way to win this game for Sri Lanka is to by picking up wicket. Oh, bisected the fielders. Was it well placed or was it slow reaction? That really went like a tracer bullet to end the 13th over. England Lions are comfortable at 1 down for 80. Just take a look at this. Neatly played off an outside edge, but intentionally played. Praveen Jayavikrama. උඩ පන්දුව අල්ලා ගන්නට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. ඊටම මැනවින් ඔහු පාදය පෙර පාද ඉදිරියට ගෙනෙමින් තමයි ලොෆ්ට්ට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. ඔහු දුටුවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා රැඳී සිටියේ. ඔහුගේ හිසට ඉහළින් තමයි පහසුවෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. නම් පිටිකරවා සෑම් හේන්ස් මේ පහර එල්ල කළේ.
ඔව් කඩුල්ලට පැමිණ වැඩි වේලාවක් නැහැ. නමුත් දඟ පන්දු යන්නන්ට එරෙහිව ඔහුගේ පා හැසිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. පළමු පෙර තරඟවලදී ශතක අර්ධ ශතක වාර්තා කළ හොඳ සාමාන්‍යයක් රඳවාගත් පිතිකරුවෙක් සෑම් හේන් සූදානම් 10 වන පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවට දුර්වල පන්දුවක් ලකුණු 4ක් නීත වශයෙන්ම එක් වේවි එංගලන්ත කණ්ඩායමට ඒ ආකාරයට අතිශයම දුර්වල පන්දුවක් පායිනින් සෑහෙන ඉවත පන්දු පතිත කළේ. දුර්වල පන්දු යැවීමක් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගෙන්. ඔහු තමයි ප්‍රමුඛතම දග පන්දු යවන්න ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අධ්‍යක්ීම් සහිත පන්දු යවන්නෙක් මේ මොහොතේදී නිසියෙන්ට පන්දු යම. ඒ තාමත් වැදගත් වුණා මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කමිල් වෙතරම්ම ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගෙන දැන් ලකුණු 230යි. මේ ආරක්ෂා කර ගැනීමට පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු රකින්නන්ගේ දායකත්වය අතිශයින්ම වැදගත්. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පීඩනයක් නැහැ. දැන් බෙතල් ජේකබ් බෙතල්ගේ අර්ධ ශතකීය වාර්තා වෙනවා ලකුණු 50 පන්දු 56ක් තුල කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී. හතරේ පහරවල් 7ක් ඊට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා පන්දු 56කදී ලකුණු 50 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තමන්ගේ කණ්ඩායම දිරිගල්වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. උඩ පන්දුවක් සමගින් දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයාගේ ප්‍රයත්නය සාර්ථකයි. දෙවන කඩුල්ල බෙතල් අර්ධ ශතකය ලබාගත් පිතිකරුවා පිටින් නිවතට. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ නෝනිදු ප්‍රනාන්දු. තාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තරමක් පහතින් පන්දුව පැමුණුනේ. ඩ්‍රයිව් පහර මේ සහනාරච්චිගේ තරමක් ගුණට පන්දු යොමු කරන කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන උත්සාහ ගත්තේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. සෑහෙන වේගින් පැමිණි පන්දුවක් රැකගත්තේ. එනෝ දෙවන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 101ක් තිබෙදී. පැහැදිලිව පිතිකරුවාගේ පිත්ත දෙස දැස් දල්වා බලා සිටීමේ ප්‍රතිඵලයක් නොමිදු ෆර්නැන්ඩෝ. චෙකෝ බෙතෙල් දෙවිගේ පිතිකරුවා ලකුණු 50කට අවශ්‍ය කරන කඩුල්ලක් දර්ශන. එංගලන්තයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලයන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජෝඩන් කොක්ස් අර කලින් ඔවුන් පන්දුරක්දී හොඳ මුඩ පන්දුව රැක්ගත්තේ ඔහු. ඒකී දත්ත පිළිබඳව කතා කිරීමේ තරම් දෙයක් නැහැ. නමුත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වී යුතුමයි අංක 4 ස්ථානයේ පන්දුර පහර දීම. එංගලන්ත ජාතික කණ්ඩායම ලෝකේ සංචාරය කරද්දී ඔවුන් සමගින් සංචාරය කරන බාමි ආමි කණ්ඩායම. මේ පුංචි බාමි ආමි කණ්ඩායමක් වගේ. ලක්ෂිත මනසිංහ කැදවාස් තිබුණා නම් මේ සංචිතය තරමක් කතා කරන්න අපූර්ව අවස්ථාවක් ප්‍රබල උත්සාහයක් දර්ශන තමන්ගේ වම් අත දෙසට පණමින් නැවතත් නෝනිදු උත්සාහ කරේ ආසන්න අවස්ථාවක්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ද නෑ. නෝනිදු පුනාන්දු රැකගත්තා නම් උත්සාහ කරන්න තිමර උඩ පන්දු හැට්‍රික් එකකට. මෙන්න අවස්ථාව. හා විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා නම් තවත් ලකුණු 4ක්. කිසිම තැකීමක් නැහැ කොක්ස්. රිවර්ස් පහර කරා කී තහොදින පන්දුව තනතුරේ වැඩි යම් ඉපුළුමක් සහිත කලින්ම දකිනවා. නිසාවෙන් තමයි පන්දුව හරවා යොමු කරන්නේ. පහසුවෙන් එල්ල කරපු පහරක්. සහනාරච්චිගේ පන්දුව ඉදිරි ක්‍රීඩකයන් රඳවා නැහැ. එම කලාපේ නිසාවෙන් හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව එල්ල කළේ. සනාචි those things that you don't see much gone are the days with English players. Beautifully played by Haynes, slightly short by Dushan Hemantha. But Haynes had one idea, that was to go over extra cover, and exactly did not from the front foot but from the back foot. But powerfully played, and Nunez Fernando, generally a very good fielder, had no chance to end that over with a boundary. 21 gone, 124 for 2. That's another good example of how his feet are working at the moment, Hayne. That was dragged back. Again, using the depth of the crease. Flat batted over mid-off who was inside the circle. Again, another short one. This time over mid-off.
more like a tennis forehand stroke, isn't it? One bounce for 4. The previous one was of Dushan Hemantha. It was slow through extra cover. This one quite quicker and a taller ball as well to Windu Fernando. වේගවත් පහරක් එවර ලොෆ්ටර් ටෝන් ඩ්‍රයිව් පහරක් හරියටම ලකුණු 6ක් ලෝන් ඕන් කලාපයට ඉහළින් යන්නේ. ලෝන් ඕන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටියේ නැහැ. මිඩ් ඕන් කලාපයේ සිටියේ. තරමක වයිට් ලෝන් ඕන් කලාපයට ඉල්ල කරේ. ලකුණු 6 කොක්ස්ට. නියමිත ආකාරයෙන් පන්දුව පතිත වන සීමාවට තමාගේ ඉදිරි පාදය රැගෙනවිත් එල්ල කළ පහරක්. ඔව් දන්නවා. ලෝන් ඕන් කලාපයේ කිසිම පන්දුවක් රකින්නෙක් නැහැ. පිටියෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ සීමාවෙන් ඉවතට නොගියත් හානියක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසයත් එක්ක. පිටින් සෑහෙන්න ඉවත එවර පිටතක්‍රේ වදින පන්දු යන්නේ 4 සීමාව කරා ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4ක් යනුව දැන් පෙර ලකුණු 50 සීමාව කරා පිටිකරු පැමිණෙනවා. ඒව ලකුණු 4 සමග. තම හොඳින් තම අර්ධශතකයේ වාර්තා කරනවා සෑම් හේන් පන්දු 48කදී අර්ධශතකයේ වාර්තා කරන්නේ. අතරේ 5ක් මේ ඉන්නට එකතු කරගෙන විශේෂයෙන් දැන් කතා කිරීමට තිබෙන දේ තමයි ඔහුගේ පහර දීමේ වේගය. පන්දු 100කට 106.25යි. තම වේගවත් ඉනීමක්. සෑම් හේන්ගෙන්. ඔඩ පන්දුවක්. එයාටම තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම සාර්ථකයි. අර්ධශතක ලබාගත් පිටිකරුවා හේන් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි සිට දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් හමු වෙනවා. මෙන්න දෙවිගේ අවස්ථාව. තරමක් පන්දු ගුණේ තිබෙන. ඉඩ ලබා ගන්න ඔහු එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට ඉහළින් පහර දෙන. නමුත් තරමක් දග කැවෙන පන්දුව තමයි පිටතක්‍රේ වදින්නේ පොයින්ට් කලාපයට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යන්නේ. දක්ෂ පන්දු යමක් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුන්වන කඩුව දබා ගන්නවා එංගලන්ත කණ්ඩායමේ. ජේම්ස් රිව් නව පිටිකරුවා ඔහු ලකුණු 333ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 114ක් ලබා ගැනීම තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ශතකයක් සහ අර්ධ ශතකයක් ඔහුගේ මේ ඉනිම් ඇතුළත අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. මේ දෙවිගේ කඩුල්ල ඉෂාන් හේමන්ත ලබාගත් පළමු කඩුල්ල. සරකවරක් කරනවා. 20 overs remaining, 7 wickets in hand. Classic of the effortless shot coming. Praveen Jayavikrama pretty slow through there, looking to buy a wicket, but I don't think that's the speed that you need to operate on a track like this. James Shrew, the wicket keeper at the other end, the new bat. Come on! Second for Praveen Jayavikrama. That was well bowled. Just mentioning about the speed that you should operate, that was a bit quicker, and that had some grip off the surface. Angelo Matthews made it look easy. Umpires are having a second look on the front foot. This is the last thing the Sri Lankans need. Well. That is not a good sign for the Sri Lankans. There's nothing behind the wicket. Haritha. Heartbreak. Heartbreak for Praveen Jayavikrama. Heartbreak for Sri Lanka. It is a free hit, all right, but that is very well executed from Cox. Wasn't that short? But some of these English batters, the ability to transfer their weight from one leg to the other. See, they have been inspired by the 100 ball tournament, the T10s. These youngsters. Yeah, another opportunity, and this time Jayavikrama is a very happy man, but let's hope that his front foot is behind the line this time.
This time the umpires send him off. 184 for 4. Again, loopier delivery. Cox may have tried to go inside out over extra cover, but did he get too close and he didn't have the elevation? Nevertheless, it's a good hand from him. 46 or 48. England 184 for 4. So he's got good stats to be a very good all-rounder. Obviously, his main contribution will be with the ball in hand, right arm off spin. But that 100 was 181. Said 350s. All because of this straightforward, straight run on opponent. You take the fear of failure out of your game. Full quarter of overs, and this was the last ball of the last over. Not the easiest shot to play against the turnover mid-off. එවර වේගවත් පහරක් ලොෆ්ටට ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක් හරියටම අප විස්තර විචාරයේ ගෙනෙන මාධ්‍ය කුටිය වෙත පැමිණි. තම හොදින් කාලය මැනීම සහ ඔවුන්ගේ පාද හැසිරවීම ඊට ඉහළ මට්ටමක තිබුණු සුපිරි පහරක්. තවත් ලකුණු 16ක් පමණ දැන් අවශ්‍ය වන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම. ඕන් හරියට පන්දුව පතිත වෙන සීමාව තමයි ඉදිරිපාදේ රැගෙන එනවා. උඩ පන්දුවක් මිලාන් රත්නායක මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිට පහසු උඩ පන්දු රැකීමක් යනුව දුෂාන් හේමන්ත දෙවන කඩුල්ල අත් කර ගන්නවා. ජේම්ස් රීව් දැවි යන පිතිකරුවා පෙර පාදයට පැමිණ උත්සාහ ගත්තේ තරමක් ඉඩ ලබා ගන්න එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් පහර එල්ල කරන. නමුත් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ පහසු උඩ පන්දුවක් මිලාන් රත්නායක. කඩලු 5ක් දැන් බිඳ වැටි තිබෙනවා එංගලන්ත කණ්ඩායමේ. තවත් ලකුණු 35ක් 40ක් ලකුණු පුරේ තිබුණා නම් ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව අපිට වෙනස් වක්තා කරන්නට බොහෝ සීනිට තිබුණා. ලකුණු 218යි කඩලු 5යි පන්දු වර්ග 38ක් නිමාවේදී. කඩලු 5ක් දබා ගැනීමත් තරමක තහොඳ තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වුන් සිටියේ තරමක් පළමු කඩලු ලකුණු 69 දී දැවි ගෙනවා පිතිකරුවා මැට් ක්‍රිච්ලි 103ක් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය. මෙන්න පෙර උඩ පන්දුව. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩක තරමක් වයිට් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ තමයි පන්දු රැකේ. පහසුවක් වුණා උඩ පන්දුවක් සේරක ගන්නට. මමත් පිටිකරුවාට. කෙටි පන්දුවක් ක්‍රීඩකෙක් නෑ ඩීප් මිඩ්වියර් කලාපයේ සයිස් කාලේ කලාපයේ අතරටයි පන්දු යන්නේ. නවතා ගන්න ඉඩකඩක් නෑ. ලකුණු 4ක්. පහසුවෙන් එල්ල කරපු 4 පහරක්. කෙටි පන්දුවේ තරම්ම කෙටි පන්දුවක් නෙමෙයි ෆුල් පහරකට යමුනේ මිඩ්වියර් කලාපෙන්නේ ෆුල් පහර ඇදී ගියේ. බලාපොරොත්තුන්ට ඇති මිලාන් රත්නායක ඔහු ස්කෑලෙක් කලාපයේ සහ ෆයින් ලීග් කලාපයේ පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. එසේනම් පිටිකරුවාට හුක් පහරක් වැනි පහරක් යොමු කරන්නට අවශ්‍ය උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැග් ගන්නවා නම් නමුත් පන්දුව එතරම්ම කෙටි නැහැ බලාපොරොත්තු තරම් ඉහළට ඉපිලියාවේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මිඩ් විකට් කලාපයෙන් දර්ශනීය 4 පහරක් කෙල කළේ. එංගලන්ත පිටිකරුවන් පාදක පන්දු යවන්නට පන්දුවට පහර දීමේදී යම් ආකාරයක අපහසුතාවයක් දක්වනවා. හැබැයි නිවැරදි ස්ථානයේ පතිත විය යුතුයි. පන්දුවක් ඔබ කිව් පරිදි එක ලකුණක් වැඩි. එක ලකුණක් වැඩි දැවි ගියා 6 වන කඩුල්ල. ටොම් ප්‍රෙස්ට් මෙතෙක්ලා ඉතින් හොඳින් පන්දුට පහර දෙමින් සිටි පිටිකරුවා. දුෂාන් හේමන්ත 3 වන කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. තරංගය විවෘත වන හැඩයි. තවත් මා ශ්‍රී ලංකා ඉනිම අවසානයේදී පැවසූ දේ තව ලකුණු 30ක් පමණ තිබුණා නම් 40ක් පමණ තිබුණා නම් තරගය වෙනස් වන්න තිබුණා. කමල් අපි පන්දුවර 45යි එක් පන්දුවයි ක්‍රීඩා කළේ. අපි පන්දුවර 5ක පන්දු 29ක් ඉදිරි. ටොම් ප්‍රෙස්ට් පන්දු 31කදී ලකුණු 27යි. ලසිත් ක්‍රූස් පොළ උඩ පන්දු රැකගත්තේ ඩීප් මිඩ්වියර් කලාපයේ. පන්දු යවුවේ දුෂාන් හේමන්ත. ටොම් හාට්ලිය නව පිතිකරුවා වමත් පිතිකරුවා. ඔහුව දෙවිගේ පිතිකරුවා. මිඩ් විකට් කලාපයට උල් පහරක් දැස රඳවා ගැනීම නිසා පන්දුවේ
උඩ පන්දුව සම්පූර්ණ කරන්නට හැකියාව උදා වෙන්නේ. එම කලාපයේ ඔහු පමණයි රැඳී සිටි. ඔහු අත තමයි කී. මේ පසු පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව ලකුණු 8ක් තුල කඩලු 4ක් ලබා ගත යුතුයි. දුවාදි දෙවියන්ට ආසන්නයි පන්දුව පාර කරනවා. නමුත් හරි අන්තිමේට පන්දුව යොමු කළේ කියලා සැකයක් තිබෙනවා. පන්දුව යවන අන්තිමේට පන්දුව විසි කළා නම් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ඒ නියත දෙවියමක්. නමුත් මිලාන් රත්නායක පන්දුව යොමු කරන්නේ පිතිකරන සීමා දිහාවට 4ක් පමණ අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. ලකුණු 4යි. කෙටි පන්දුවක් යොමු කළේ යන ජයග්‍රහී ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ ක්‍රිෂ්ලි. ඔහුගේ ලකුණු 4 සමග ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම පළමු එක්දින තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා කඩලු 4කින් පහසුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරමින්. තා පහසු ජයග්‍රහණයක් ලකුණු 231 ඉලක්කය කඩලු 6ක් පමණක් දැවි ජයග්‍රහණය කරනවා. එන කඩලු 4ක පහසු ජයග්‍රහණයක් ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම. ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව ජේකොබ් බෙතෙල් ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා පන්දු 58කදී. හේන්ස් ලකුණු 25යි. හේන් ලකුණු 52ක් ලබා ගත්තා. අර්ධශතක දෙකක් අන්තර්ගත වුණා මේ ජයග්‍රහණ සඳහා. ඒ වගේම කොක්ස් ලකුණු 46ක් ලබා ගත්තා. ජේම්ස් රීව් ලකුණු 13යි. ටොම් ප්‍රෙස්ටර් ලකුණු 27ක් ලබා ගත්තා පන්දු 31කදී. පන්දු යැවීමේදී කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පන්දු වාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 52කට. දුෂාන් හේමන්ත තමයි කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න මෙම ඉනිමේ පන්දු වාර 10ක් යවා ලකුණු 56කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. සහන ආරච්චිගේ එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. වේග පන්දුවන් දෙදෙනා ඉදිරියේදී ඉතා හොඳින් පන්දුට පහර දුන්නා ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම. ඔවුන් දෙදෙනාට එරෙහිව පන්දු වාර 9 පන්දු දෙකකදී ලකුණු 62ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. අදිනේ කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කරේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම. පන්දු 45 පන්දු එකකදී ලකුණු 230කට සීමා කළා ඉංගලන්ත පන්දු යවන්නන්. පන්දු පහර දීමේ සදිල සමරවික්‍රම සහ සහන ආරච්චිගේ ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා පස්වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 121කින් අනතුරු චාමික් කරුණාරත්න ලකුණු 52ක් එකතු කළා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට. පන්දු යැවීමේදී සෑම් කුක් සහ ශකීබ් මහමුඩ් කඩුළු 2 සහ කඩුළු 3 බැගින් ලබා ගත්තා. ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම පහසුවෙන් පන්දු 40 පන්දු දෙකකදී ජයග්‍රහණ සීමාව පසු කරා ලකුණු 231යි කඩුළු 6කට. අර්ධශතක දෙකක් ඊට අන්තර්ගත වෙ තිබුණා හේන්ස් සහ ජේකොබ් බෙදෙල්. පන්දු යැවීමේදී කඩුළු 3ක් දුෂාන්ත් හේමන්ත ඒ පන්දු වාර 10දී ලකුණු 56කට කඩලු 3ක්. කඩලු 4ක පහසු ජයග්‍රහණයක් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම ලබා ගත ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරගන්නවා.